آپ کی جماعت کیا موقف رکھتی ہے جو ریزلٹس آئے اور پھر ریزلٹس ڈیلے ہونا شروع ہوئے اور ابھی تک بھی کمپلیٹ ریزلٹس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہیں دیے؟ کچھ جماعتیں دھاندلی کا شور کر رہی ہیں اور کچھ بجا طور پہ بھی کر رہی ہیں، آپ کی جماعت کا موقف کیا ہے سر؟ اب کے بار الیکشن کمیشن نے ایک نئی تاریخ رقم کی، میں بھی بیٹھا ہوں انتظار میں، ابھی تک ریزلٹ نہیں ملا ہے، یعنی 24 گھنٹے سے گزر گئے اور بہت سارے حلقے بلوچستان میں کم از کم ایسے ہیں کہ جو جیتا ہوا ہے اس کو بھی رزلٹ نہیں مل رہا۔ تو ظاہر ہے کہ باقی اگر جماعتیں بھی کوئی ایسی بات کر رہی ہیں تو وجہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن صاف شفاف یہ سب کی خواہش تھی، مگر بدقسمتی سے الیکشن کمیشن اس میں بری طرح ناکام ہو گئی اور جو جیتنے والے تھے وہ ہار گئے، جو ہارنے والے تھے وہ جیت گئے۔ اور ایسی مثالیں یہاں بلوچستان میں بہت سارے مقامات پہ موجود ہیں۔ تو آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم پہ بھی چھری پھیر دیا گیا، لیکن جمعیت علماء اسلام کی بڑی طاقت ہے بلوچستان میں، اللہ کے فضل و کرم سے اپنی سابقہ رواج برقرار رکھی، بلکہ اس سے کچھ سیٹیں ہماری زیادہ آ گئی ہے، مگر ہم زیادہ جیت سکتے تھے لیکن کچھ سیٹوں پہ ہمارے ساتھیوں کو ہروایا گیا۔ تو یہ پھر ایک مسئلہ اٹھ کھڑا ہو جائے گا۔ ابھی دیکھیں سیاسی جماعتیں کیا موقف اختیار کرتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک نئی تاریخ رقم ہوئی۔ ہر دفعہ مولانا صاحب یہ ہوتا ہے کہ دھاندلی ظاہر ہے کہ جن کے ریزلٹس ان کو لگتا ہے کہ خراب کیے جا رہے ہیں وہ تو کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں بھی کرتے دھاندلی کا شور کیونکہ ان کے حق میں ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کس کے حق میں ریزلٹس چینج کیے ہیں اور کس کے خلاف کیے ہیں؟ ایک تو آپ کی جماعت ہوگی جس کے خلاف کیے ہیں۔ دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے کہ جو ہار رہا ہوتا ہے وہ چیخ رہا ہوتا ہے، جو جیت رہا ہوتا ہے وہ جشن منا رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے ہم نے 1990 سے الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں، ہر الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے 12 جیتا بھی ہوں، لیکن یہ 2013 2018 یا اب کا جو الیکشن ہے یہ اگر لوگ سیکھتے ہیں تو یہ بجا سیکھتے ہیں، ورنہ پہلے میں الیکشن لڑا ہوں، 2 دفعہ ہارا بھی ہوں، 2 دفعہ جیتا بھی ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا، نہ کبھی ہم نے الیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، نہ کبھی کسی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مولانا صاحب وہ سوال یہ کہہ رہے تھے بینیفیشری کون ہے؟ آپ کو ہروا کے جتوایا کس کو گیا ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں۔ نہیں میں ابھی بھی ہارا نہیں ہوں، میری جو اچھا یعنی آپ کو مینس کہ وہ جے یو آئی ایف کی بات کریں نا؟ جی جی آپ کی پارٹی کی میں بات کر رہی ہوں، آپ کی پارٹی کو اگر کوئی نقصان پہنچایا گیا ہے تو فائدہ کس کو پہنچایا گیا اس کا؟ دیکھیے فائدہ تو اظہر من الشمس ہے، آپ بھی جانتی ہے، دنیا جانتی ہے، اور آگے چل کر جو حکومت بننے والی ہے وہ سب ہم سب کے سامنے ہے۔ وہ تو آپ کا بھی نام لے رہے ہیں، زرداری صاحب، مولانا صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ اتحادی حکومت میں شامل کریں۔ نہیں شامل تو یہ پھر ایک مجبوری تو ہوتی ہے، جب آپ الیکشن لڑ کے آتے ہیں تو پھر آپ کے حلقے کے مسائل دیگر ضروریات، لیکن یہ روش یا یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ کوئی بھی اصول پسند سیاسی رہنما اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ الیکشن کمیشن اتنا بے بس کیوں ہے، باتیں تو بہت بڑی کرتے ہیں لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو صفر 0 لگتے ہیں۔ بس جس جگہ پہ کی امن عافیت سے پولنگ ہوتی ہے تو وہاں کے مقامی لوگوں کی آپس میں کوئی وہ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ الیکشن کمیشن کی وجہ سے یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے حیدری صاحب شکریہ آپ کا۔ اور آپ نے حیدری صاحب ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ اچھا جی فریہ جی حیدری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب آپ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر الیکشن کے رزلٹ میں اسی طرح ہوتی رہی دھاندلی تو پھر آپ لوگ
स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देंगे JUIF के बिहाफ पे, क्या हो सकता है ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन? मौक़िफ़, वो जब हम बैठेंगे, पार्टी एक मौक़िफ़ इख्तियार करेगी, उसका हम ऐलान करेंगे। लेकिन एक है मेरी ज़ाती राय, यकीन जानिए कि मैंने तो तौबा निकाला है कि आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। उसकी वजह यह है कि आप मुसलसल मेहनत करते हैं, खर्चा भी हो जाता है, ये सारा एक्सरसाइज आप करते हैं, लोग आपको वोट दे रहे होते हैं, जब इलेक्शन होता है तो आपके बक्से खाली। और ऐसे लोग हैं, ईमानदारी से मैं बताता हूँ कि जिनका ना बैकग्राउंड है न जिनके पास कोई वोट बैंक, कोई बेस है कोई वोट का, वो देख रहे हैं, जीत रहे होते हैं। तो ये सारा एक्सरसाइज फिर किस लिए करे आदमी? मौलाना साहब, मैं आपसे दो बातें छोटी छोटी पूछना चाहता हूं। पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस वक्त आप मेजॉरिटी किसकी देख रहे हैं, और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप समझते हैं कि जिस तरह के इलेक्शन कमीशन के हालात हैं, तो ये सवालिया निशान जो उठे हैं, आप समझते हैं कि ये इलेक्शन के नताइज जो है वो अब कौम नहीं मानेगी? क्या मौलाना फजलुर रहमान का ये मौक़िफ़ है? देखिए, आप जो फरमा रहे हैं कि किसकी अक्सरियत होगी, 2-4 बाद पता लगेगा। क्योंकि बलूचिस्तान में मैं देख रहा हूँ कि एक आदमी जीता, उसका अनाउंस भी हो गया, दूसरे दिन वो हार गया। तो इस तरह के कई लोग हैं हमारे बलूचिस्तान में। तो इसी तरह पंजाब में भी हो सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में बिल्कुल है सर। तो 2-4 दिन के बाद जरा ये जो है वो उबार जरा खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर देखा जाएगा कि अक्सरियत किसकी आ गई। बहरहाल जिसकी भी आए, हुकूमत बनाए, हमें उस पर भी कोई एतराज नहीं है। बात है शफाफियत की। तो अगर ये रीत हमेशा रही तो फिर उसकी कोई इफादियत मुझे नजर नहीं आती। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, आपने बातचीत की। अच्छा जी, डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को, साहब की बात जारी थी, मैं एक अगर इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज आ गई है, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की, मैथ्यू मिलर की। वो ये कहते हैं कि मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज मेड देयर वॉइसेस हर्ड बाय वोटिंग इन पाकिस्तान इलेक्शंस। मतलब बहुत सारे लोगों ने वोट डाला। साथ उन्होंने तारीफ भी की यहाँ पे कि सिविल सोसाइटी ने, आप सब ने, सहाफ़ियों ने कैसा अच्छा किरदार अदा किया। आखिरी लाइन बड़ी ज़बरदस्त है, वो ये कहते हैं कि वी नाउ लुक फॉरवर्ड टू टाइमली कंप्लीट रिजल्ट्स दैट रिफ्लेक्ट द विल ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका को भी अभी तक नहीं पता कि टाइम गुजर चुका है और कौन से टाइमली रिजल्ट्स आने हैं। साथ ही वो कह रहे हैं वेल ऑफ द पीपल के साथ जुड़ा हुआ है, अभी तक उनको नहीं पता, अभी तक उनको नहीं पता। ईयू ने भी दिया स्टेटमेंट, दोनों 10 घंटे पीछे होते हैं ना, अमेरिकन 10 घंटे पीछे होते हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने तो कहा है कि एंश्योर फुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिपोर्टेड इलेक्शन इरेगुलरिटीज, ये यूरोपियन यूनियन ने कहा है। सो बोथ स्टेट डिपार्टमेंट एंड यूरोपियन यूनियन। लेकिन विक्ट्री स्पीच हमारी हो चुकी है, वैसे वो कहने कब आएंगे रिजल्ट? वो देखिए ना, रिजल्ट तो आते रहेंगे। हमने बिफोर टाइम विक्ट्री स्पीच। इमरान साहब, मरियम वजीर आला बन रही हैं या कोई और कैंडिडेट है? देखें, ये जो मामला है इसमें अभी 2-3 दिन लगेंगे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो भी इल्ला माशाल्लाह दूसरी सियासी जमातों की तरह उसने भी कोई होमवर्क नहीं किया होगा। ये ज़रूर मामला है कि शरीफ बरादरान जो हैं सर जी, वो ना मुल्क को आपको फिर वही लगेगा कि मैं जान के कह रहा हूँ, कसम से प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं, मौलाना गफूर हैदरी साहब साथ है।